We are indeed privileged to have Goyalji this evening with us to speak on this very important and equally critical issue of division of various institutions listed in the AP Reorganization Act of 2014. As all of you recollect, on the eve of division of the state, the lawmaker contemplated certain problems, and then to get over those problems, probably keeping in view the past experience of division of some of the other states such as Madhya Pradesh, Bihar, etc. They somehow found it expedient to keep some of the institutions common, particularly most of the training institutes and so on, where services are rendered by these institutions for both the states. And together in a special schedule, and with a mandate that they should continue to serve both the states for a period of 12 months. And as Mr. Gaud had rightly said, the time is running out, and June 2nd is not very far away. And it is really incumbent on both the states to find a solution to this nagging problem of division of assets, liabilities, and make them truly independent bodies in their respective states. You are aware some of the major institutions like APSRTC have been asking for a division of the corporation so that its assets and liabilities are known very clearly, and then each one starts on its own with all the strengths and weaknesses, as it were. And it's only natural that for the employees working in these organizations, they should know where they stand in terms of their financial strength, in terms of their, the quality of the service. And it is also equally important that this division takes place at the earliest, so that the government can also lay down a policy for strengthening these institutions. Take, for instance, the institution of Film Development Corporation. The artists and technicians of Telangana particularly, because the Telangana artists and technicians have been the most worst victims of, the erstwhile policies of the erstwhile Andhra rulers. So therefore, the artists and technicians have been demanding bifurcation of the Film Development Corporation. And as a corollary to that division, they are also expecting the government to come out with a policy on the film industry, whether they would like to give subsidies and whether they would like to make certain laws for ఇట్లా చాలా సంస్థలు ఉన్నాయి, ఆర్టీసీ, ఎఫ్డిసి లాంటి చాలా సంస్థలు ఉన్నాయి. ఆ సంస్థలు అన్నింటి కూడా త్వరలో విభజన అంటూ జరిగితే ప్రభుత్వం కూడా ఆ సంస్థలు చేస్తున్న పనులు, వాటి విధి విధానాలు నిర్ణయించుకోవడానికి అవకాశం కలుగుతుందనేది ఒక ప్రధానమైన అంశం. ఇందులో ముఖ్యంగా ఉదాహరణగా చెప్పాలంటే చాలా పెద్ద సంస్థ అయిన ఆర్టీసీ లాంటి సంస్థ ఒకటి, రెండవది ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. ఇట్లాంటి సంస్థల్లో చాలామంది కళాకారులు, నైపుణ్యం ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది కూడా
ఈ సంస్థలన్నింటినీ విభజించిన తర్వాత ప్రభుత్వం వాటిని ఏ విధంగా పరిపుష్టం చేయాలి, ఏ పంధాలో నడిపించాలి, గతంలో అవి ఎట్లా నడిచాయి, ఆ గత అనుభవాలని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి అప్పటి తప్పిదాలు పునరావృతం కాకుండా ఈ సంస్థల్ని మనం ఏదైతే బంగారు తెలంగాణ అని అనుకుంటున్నామో ఆ దిశగా వీటిని రీస్ట్రక్చరింగ్ కానీ రీఓరియంట్ కానీ చేసుకోవడానికి ఎట్లాంటి సవాళ్ళు, ఎట్లాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఇవన్నిటినీ ఆ అంశాలపైన మనం దృష్టి కేంద్రీకరించడానికి వెసులుబాటు కలుగుతుందనేది ఇందులో ప్రధానమైన అంశం. ఇదే కాకుండా ఇవాల్టి చర్చలో ఇటు బహుశా ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించిన విభజనకు కూడా గోయల్ గారు ప్రస్తావిస్తే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే ఇవి కేవలం గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ సంబంధించిన ఉద్యోగులే కాకుండా కార్పొరేషన్లో ఉన్న ఉద్యోగులు కూడా ఈ విభజన అనేది త్వరగా జరిగితే ఎవరు ఎక్కడ ఉంటారు, దాని తర్వాత మనం కమిట్మెంట్గా తోటి జీల్ తోటి పనిచేయడానికి మన ముందున్న టార్గెట్స్ ఏమిటి, మనకున్న లక్ష్యాలు ఏమిటి, ఆ లక్ష్యాలని చేరుకోవడానికి మనం ఎట్లాంటి వ్యూహాలని అవలంబించాలి, ఈ అంశాలన్నిటిపైన ఒక స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రధానంగా 10వ షెడ్యూల్లో ఉన్న ఈ సంస్థల విభజన, ఆ విభజనలో ముడిపడి ఉన్న క్లిష్టమైన అంశాలు ఏమిటి, ఆ అంశాలని వాటి ఆ చిక్కుముడులు విప్పడానికి ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యంగా ప్రభుత్వానికి సలహాదారుగా ఉన్న గోయల్ గారు లాంటి వాళ్ళు ప్రభుత్వానికి ఎట్లాంటి సూచనలు ఇస్తున్నారు, వాటిని ఇక్కడ ఉన్న అందరూ కూడా తెలుసుకోవాలని చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నారు. అదే సందర్భంలో మరి కమల్నాథన్ కమిటీ కూడా ఒక ఉద్యోగులకు సంబంధించిన విభజన కమిటీ కాబట్టి ప్రభుత్వ శాఖల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల విభజన కూడా ఇవాళ అనుకున్నంత వేగంగా, అనుకున్నంత స్మూత్గా జరగడం లేదు. ఇదే కాకుండా ఒక గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి జేఏసీ చైర్మన్గా ఉన్న నా అనుభవం ఏమిటంటే చాలామంది ఆంధ్ర ఉద్యోగులు ముఖ్యంగా కొంత మిడిల్ అండ్ అప్పర్ మిడిల్ ర్యాంక్స్లో ఉన్న ఆఫీసర్స్, ఆంధ్ర ఆఫీసర్స్ తెలంగాణకి ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నారు. ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసి తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్కి ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా బ్లాక్ చేసే ప్రయత్నాలు. ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నారు, చాలా డిపార్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్ వెళ్ళిపోయినాయి. అప్పుడే కమల్నాథన్ కమిటీ ఎస్ఆర్ వింగ్కి వెళ్ళిపోయినాయి, స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ సెల్కి వెళ్ళిపోయినాయి. సో దీంట్లో లిస్టులు చూసినట్టయితే చాలా శాఖలలో ఆంధ్ర ఆఫీసర్లు అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు తమకున్న ఇక్కడ కెరియర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తెలంగాణకు ఆప్ట్ చేసేసినారు ఆల్రెడీ. ఇది అన్యాయం, అక్రమం అని మనకందరికీ తెలుసు. కానీ దీన్ని అడ్డుకోవడం ఎట్లా, దీన్ని అధిగమించడం ఎట్లా? ఎందుకంటే చట్టం దృష్టిలో మరి చట్టం వాళ్లకు వెసులుబాటు కల్పించింది. ఆప్షన్ అనేది ఆ రోజే పెట్టారు. దీంట్లో మనకు బహుశా సెక్షన్ 55 అది 70 ఏదో సమ్ పర్టికులర్ సెక్షన్ ఉంది, ఆప్షన్స్ కెన్ బి ఎక్సర్సైజ్డ్ అని. అది రాష్ట్ర స్థాయి ఉద్యోగాలకి. సరే, జోనల్, మల్టీ జోనల్, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ అయితే అవర్ ఫేట్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ది యాక్ట్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్. అది ఏమైనా ఒక రాజకీయ నిర్ణయం జరిగితే తప్ప దాంట్లోంచి మనం బయటపడే పరిస్థితి కనపడటం లేదు. అది అట్లా ఉన్నప్పుడు అసలు రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా చాలామంది ఎంతో నిర్భయంగా, కొంతమంది అయితే మరీ నిస్సిగ్గుగా. ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన ఒక ఎగ్జాంపుల్, కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక డిప్యూటీ కమిషనర్ సమైక్యాంధ్ర కోసం రాజీనామా చేసి మళ్ళీ రాజీనామాని కొన్ని కారణాల వల్ల విత్డ్రా చేసుకొని ప్రస్తుతం ఆర్డర్ టు సర్వ్ బేసిస్ మీద ఆంధ్రాలో పని చేస్తున్నప్పటికీ ఆప్షన్స్ను ఆసరాగా తీసుకొని తెలంగాణకి ఆప్ట్ చేశాడు ఆయన. ఇంతకన్నా దుర్మార్గం ఉంటుందా?
దీన్ని తెలంగాణ బిడ్డలుగా మనము ఎట్లా ఇట్లాంటి సమస్యల్ని ఎదుర్కోవాలి, దీనికి ఏమైనా పరిష్కారం దొరుకుతుందా? దీనికి మరి ప్రభుత్వానికి నిరంతరం సలహాలు సహాయ సహకారాలు అందించే పెద్దలు గోయల్ గారు లాంటి వాళ్ళు, మరి మన రాజకీయ నాయకులకి ఎట్ ది ఎపెక్స్ లెవెల్ ఏ రకమైన సలహాలు సూచనలు ఇచ్చి ఇట్లాంటి సంకట పరిస్థితి నుంచి, క్లిష్ట సమయం నుంచి మనని ఎట్లా, మన ఉద్యోగుల్ని ఏ విధంగా ముందుకు నడిపిస్తారనే అంశం పైన ఇవాళ చాలా ఆసక్తికరంగా చర్చ సాగుతుందని నేను అనుకుంటూ ఈ తొలి మాటలు చెప్పడానికి నాకు అనుమతించిన వేద్ కుమార్ గారికి, తర్వాత ఈనాటి యాంకర్ మన సుధాకర్ గౌడ్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈ ప్రసంగాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లాల్సిందిగా గౌరవనీయులు గోయల్ గారిని కోరుతూ వారికి మైక్ని ఇస్తున్నాను.